Presented by Signature Global, the Millennia 4, Sector 37D, Gurugram, Bangon Dwarka Expressway. Co-powered by Rakesh Masale. असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। देश 'ਚ ਮਨਾਇਆ 73ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। देश 'ਚ 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न ते भगवंत मान ने गणतंत्र दिवस दीआं दित्तियां ਵਧਾਈਆਂ। ट्वीट कर भगवंत मान ने देश वासियों को दी ਵਧਾਈ। सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब तुसीं देख रहे हो तो मैं तुहाडे नाल मनप्रीत गिल। बुलेटिन की शुरुआत कर लैंदे आ जिथे कि श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू ने विक्रम मजीठिया चंडीगढ़ विखे प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं, तुहानूं सुना दिंदे आ। कि मजीठीए लई फिर वखरा कानून है ते थोड़े खैरा साहब लई वखरा कानून है। देखो कमाल की गल हो गई। मैं हुण तुहानूं 2-3 एग्जाम्पल दूं और तुसीं फैसला कर लिओ। खैरा साहब ते भी ऑनरेबल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने उन्होंने 319 च समन किया होया NDPS के परचे च। और थोनू सब नू पता है कि अज जो ईडी ने भी जो आपकी चार्जशीट उन्होंने खिलाफ पेश की ड्रग समगलिंग नाल उन्होंने नाल किहे जे उन्होंने संबंध सी उहदे बारे जिक्र होया। मगर जदों खैरा साहब नू कोर्ट ने समन किया या अक्यूज्ड बनाया कांग्रेस की सरकार सी, मगर खैरा साहब ते कोई रेड नहीं होया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट तो जदों उन्होंने बेल डिसमिस हो गई, उन्होंने रात नहीं मिली, बेल सॉरी मैं कह गया रात नहीं मिली, उदों भी उन्होंने रेड नहीं होया। मगर मजीठीए लई कानून वखरा। इसे तरह सिमरजीत सिंह बैंस जिन्हां ते बहुत ही सीरीयस एलीगेशन नॉन बेलेबल वारंट फॉर रेप, उन्हां ते रेप का परचा दर्ज है, नॉन बेलेबल वारंट 1/12/21 नूं जारी हो गए। उन्हां ते भी कोई कार्रवाई नहीं, उन्हां ते पुलिस उन्हां नूं अरेस्ट नहीं कर रही, पुलिस बल्कि उन्हां दी मददगार ते लगी है। और खैरा साहब नूं तो आपां वेख ही लिया कि कांग्रेस दे मापदंड की ने, सिर्फ पोलिटिसाइज करना है मैटर नूं। उन्होंने खैरा साहब नूं टिकट भी दित्ती है और वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडीडेट भी बने हैं। इसे तरह मूसेवाला ਉਹਦੇ ਤੇ आर्म्स एक्ट का परचा दर्ज होया, नाभे वो फड़े गए, मगर नाभे वो वीडियो भी आई कि पुलिस वाले ने फड़िया, मगर उस तो बाद उन्होंने छड्डता गया। और जेड़ी पुलिस वाला नाल खड़ोता है वर्दी च AK-47 वरत रहे, फायर कर रहे हैं, मगर उस परचे नूं जे ध्यान नाल पढ़ो मुड़ के दिखाता कि टॉय गन है। हुण ये पुछो कि ये टॉय गन नाल किहड़ी शूटिंग रेंज ते फिरे जाके रेतिया च क्यों जाके प्रैक्टिस करनी सी? टॉय गन नाल तां घरे निआणिआं नाल भी प्रैक्टिस हो सकदी सी, मगर क्योंकि कानून दो चला रही है कांग्रेस। मजीठीए लई वखरा, इन्हां लोकां लई वखरा। चलो ये हले मैं होर भी गल कर सकदा, हनी दी गल कर लो। कमाल हो गई। मैं कल बैठे वाके डफर तो डफर ही रहने, सियाने नहीं बन सकते। और उन्हों का चोण का मैनीफेस्टो भी यही कहता होम मिनिस्टर साहब का 12 च वेखो तो कहता 12वीं पास है, 17 च कहो तो कहना BA कर ली, जिहे जी चन्नी ने PhD की वो जी इन्हें BA कर ली। और ओदा काम वेखो की कह रहा कि चन्नी साहब ते इल्जाम ला रहे। कौन ला रहा भाई इल्जाम? 13 साली का मुंडा 10 करोड़ नगद नाल फड़िया गया है। 18 लाख की उस कंपनी की कुल उहदे च कैपिटल इन्वेस्टेड है, 12 लाख की घड़ी लभ रही है और सिर्फ 10 करोड़ की कैश की रिकवरी है, उन्होंने भी जस्टिफाई कर रहे हैं, उन्होंने वेंडेटा दस रहे हैं किदे कोलों इस तरह की रिकवरी हुई है। मतलब दोहरे मापदंड फॉर करप्शन
ਫॉर NDPS ਕੇਸਿਸ, ਫॉर ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ देयर नॉट बी एन ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਿਸੇ PO ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਆਡੀਓ ਟੇਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ? ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, PO ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ PO ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ। PO ਸਰਬਜੀਤ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦ CRPF 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਸਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਿਉਂਡਾ ਥਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ PO ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ? DGP ਦੇ ਘਰ। ਔਰ DGP ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ PO ਦਾ। ਔਰ PO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PO ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਆ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DGP ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਘਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਬ RDX ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਫੋਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਚੰਨੀ ਦੇ, DGP ਦੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ RDX ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ DGP ਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ PO ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਡੀਓ ਆ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫॉर ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲੀ ਤੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ SI ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਡਰ SSP ਕਰਦਾ। ਮਗਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ PO ਦਾ ਹੋਲਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ? ਇਹੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸੌ ਰੰਧਾਵਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਰੰਗ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਲਈ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੀਓ ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਨੰਬਰ 33 JRT। ਇਹ ਵੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ। ਪੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੀਓ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ RDX ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹਦੀ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਡਜ਼ਨਟ ਦਿਸ ਨੀਡ ਅ ਥਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਥੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨया गांव ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ SIT 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ UPSC ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ SIT ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਦੇ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ, ਇਹ ਦੋ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ 1/1/2022 ਨੂੰ। The following orders are hereby ordered to look after the work of staff officers to Director General of Police in addition to their present duties with immediate effect. Vibhur Kumar PPS और राकेश कुमार DSP। मेरा कहने का भाव कि जेड़ा बंदा प्रधान मंत्री की सिक्योरिटी नूं कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, POs नाल मिल के बह के पुलिस वालियां दी ट्रांसफर कर सकता है, ये गल कह सकता कि तुसी सेफ हाउस लभो जिथे असी लिया के लोकां नूं इलीगल कन्फाइनमेंट च रखांगे। और उस वीडियो च जो ऑडियो च मैनूं दस्सिया गया उहदे च ये भी कहंदा है कि भोले नूं PO कहंदा मैं लियाऊं ते DGP कहंदा चैन नूं ते औलख नूं मैं लियाऊं ते आपां उत्थे बह के गल करांगे। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ DGP ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ? ਸੰਤੋਖ ਸੌ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ,
ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜੂ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੀਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ the DGP of the state, isn't this a fit case for NIA inquiry? Why is the inquiry being delayed? और जिस दिन NIA inquiry होगी ना ए बचू सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, ना बचू होम मिनिस्टर ते ना बचू चन्नी। और ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਥੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੋ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 4.25 ਜਾਂ 4.5 ਕਰੋੜ 4.25 ਕਰੋੜ STF ਲੈ ਗਈ। DGP ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਥੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਲਾਹ, ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦ 4 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ। ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਉਦਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਲ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸੋ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸੋ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ DGP ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ PO ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ PO ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ 4 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟ ਗ੍ਰਾਂਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਰਡਰ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਸੀ।
जद तक दूजा रिटन ऑर्डर नहीं आउंदा ਆਪਾਂ अगला काम स्टैप नहीं चुक सकते। फिर ही ऑर्डर पढ़न तो बाद then we will give you the right advice कि तुसी की करना। सो बट ऑब्वियसली ਅਸੀਂ जब ਉੱਥੇ घंटा बैठे उस तो बाद जो मेरी लीगल टीम ने मैनू एडवाइस दी दैट वी विल वेट फॉर रिटन ऑर्डर्स, मगर फिर गल आ गई कि मजीठीए ਲਈ लगता कानून वखरा, चन्नी हनी मनी ਲਈ कानून वखरा, सिमरजीत बैनस रेप अक्यूज ਲਈ कानून वखरा, सुखपाल खैरा ਜਿਹੜੇ एनडीपीएस ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, क्योंकि सोनिया गांधी ने उन्होंने कैंडीडेट बनाया एनडीपीएस के केसेस होने तो बाद उन्होंने कानून वखरा। और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय होम मिनिस्टर जेडे एंटी नैशनल एलीमेंट्स का सान दे ISI दे आखे उन्होंने कानून वखरा। उही गल हुई कि मेरे घरे आके पुलिस ने रेड शुरू करता। हुण तुसी वेखो कि पुलिस की मंशा की है, की चाहते हो। जब ऑनरेबल जज साहब ने कहता आई विल कंसीडर इट, तो मैं अज BOI के चीफ साहब को यह सवाल करता B चंद्रशेखर साहब को कि तुसी तो एक ADGP रैंक के अफसर हो, तुसी ये BOI नूं हैड करते हो। ठीक है कि तुसी हरप्रीत सिंह सिद्धू ते बड़ा चिर STF च उन्हां दे मतैहत रहे हो, मैं पहला कदे कोई यह जी गल नहीं की, मगर की कोई दबाव कि थोड़े ते चन्नी साहब का दबाव, क्योंकि ऑर्डर थोड़े सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय साहब करके गए हैं, कि उन्हों का दबाव थोड़े ते की दा दबाव, व्हाट इज द हरी। मेरे घरे चंडीगढ़ रेड होया और तुसी वेखो तुसी मेरे नाल जिहड़ी सियासी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस लड़ लवे। माय वाइफ इट वॉज कोविड पॉजिटिव, हुण अज निकल रहा जी कोविड, एंड मेरा छोटा बच्चा जिहड़ा 8 साल का है वो कोविड पॉजिटिव। और उस कोविड पॉजिटिव दौरान भी उन्होंने जाके उत्थे ह्यूमिलेट करना, तंग परेशान करना, फिर मजीठीए लिए संविधान वखरा हो गया, मजीठीए लिए कानून वखरा हो गया। और मेरा वड्डा मुंडा जिहड़ा 10 साल का है वो, क्योंकि मैं घर नहीं सी, मैं आपदे केसां च तुरिया फिरदा सीगा। मेरे मदर जिन्हां दी 80 साल उम्र है जी, वो बैड रिडन ने, मतलब वो तुर फिर नहीं सकते, व्हील चेयर ते ने। उन्होंने मेरे वड्डे मुंडे का ध्यान कर रहे सी, उन्होंने जाके तंग परेशान करना, कि कानून ये साडे लई वखरा हो गया जी। मगर तुसी मैं अज गल दस दियां, मेरे मदर का तुसी जिन्ना मर्जी कर लो, मेरे मदर नूं, मेरे न्याणिਆਂ नूं, जो मेरी वाइफ नूं, जो तुहाडा जी करदा कांग्रेस टिल दा जोर ला लवे, जित सच दी होगी। मगर मैं तुहानूं यही बार बार अपील करदा कि वेख लो, उन्हां दे घरां 'च रेड नहीं होंदे। PO दी ऑडियो आ गई, अखबार वालियां ने सुन ली, उन्हां दे घरां 'च रेड नहीं होंदे। मगर साडे लई कानून बिल्कुल ही छिक्के ते टंग के वखरा प्रैक्टिस करती। और जाके अमृतसर साहब भी जाके रेड किया, उत्थे जाके मेरे उन्होंने लोगों को दबके मारे गए कि इसलिए किया जा रहा कि इलैक्शन ना लड़ सके। सारा जोर इस काम से लग्या है कि मजीठिया इलैक्शन ना लड़ सके। मैं कमाल हो गई यार, जे आप मतलब जे बब्बू गोशे नूं आप दे ते तू पहला आपकी इलैक्शन ही जित के आ जी, ऐतकी बड़ी प्राप्ति होगी। ते जे बाहला चाह ना ते मैनू खुला छड़ ते आ मजीठे तो दो हाथ इत्थे कर लैने, ये कमाल की गल है यार। मतलब जब हाई कोर्ट ने कहता, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आई विल कंसीडर इट, इन्हों की काली पै गई सी। और जिस दिन वो देखो इस काम क्यों शुरू किया गया, क्योंकि मैनू 3 दिन ऑनरेबल कोर्ट ने दिते ते मैं कल फिर आपकी नॉमिनेशन फाइल कर सकता सी ना। मगर इन्होंने पहले ही हालात यह जे बनाते कि यह नॉमिनेशन फाइल ना कर सके। मैनू भी समझ आ रही है इन्हों का की है, ये चाहते कि इनू अंदर दे दो फड़ के प्रचार ना कर सके, ये कितने जा ना सके। मैं 3 दिन गया, 3 दिन च जाके गुरु साहब की एडी अपार बख्शिश हुई कि सब तो पहला 5 तो 7 पंचायत ऑन रिकॉर्ड है, बाबा अमरीक सिंह होरां ने सब तो पहला सुखी रंधावे नूं छड्डिया।
ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਕਸ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਿਹਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਲੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 26 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, 24 ਨੂੰ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 25 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਵਾਈ ਕੁਡਨਟ ਦੇ ਨਾਟ ਵੇਟ ਫॉर ਦੀ ਆਰਡਰਸ? ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਟਡ ਡੀਜੀਪੀ ਐਕਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 3 ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਅਫਸਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਪਾਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਐਕਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦ ਆਈਜੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਈ ਫੁੱਲੀ ਸਬਮਿਟ ਟੂ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪੀਓ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਭਗੌੜੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਪੀਓ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਖ ਔਰ ਚਹਿਲ ਔਰ ਭੋਲਾ, ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ
ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ DGP ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PO ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸੱਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ PO ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ 100% ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੌਜੂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? 44 DSP ਦੀ ਕਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ NIA ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦ UPSC, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ PO ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਸੱਚ ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਕੋਰਟ ਸੇ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PO ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ PO ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਆ। PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਘਰ ਲੱਭੋ। ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ? DGP। ਬੇਟਾ ਇਹ 2 ਘਰ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ PO ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, PO ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, this was all in the notice of CM ਚੰਨੀ ਐਂਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਨੂੰ PO ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਤੇ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4.25 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 4.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ 2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ, PO ਨੂੰ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ PO ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SSP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੋ 2 ਕੋਰਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਾ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਰਣਨੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ PO ਨੂੰ
ਸਟੇਟ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਪੀਓ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਤਰ 'ਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਤੇ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੜਦੀ? ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਅਫਸਰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਸ਼ਾਇਦ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧੱਜੀ ਉਡਾਉਣੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਵਿਖਾਤੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਏਜ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਆ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, 15 ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, 16 ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ 18 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ। 16, 17 ਤੇ 18 ਮੈਂ SIT ਔਰ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਕਰੂੰਗਾ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛਾਪੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 103 ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਂਡ ਕਰਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 100 ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ 'ਚ 100ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ RDX ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਵੈਪਨ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿਓ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੂ? ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਦਾ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। आपने आप ही पहले ऐसे पॉलिटिशियन है पंजाब के जिन्होंने PM के दौरे के बाद ये कहा था कि ये असैसिनेशन की कोशिश थी, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जांच होनी चाहिए। अब एक जो रिकॉर्डिंग के बाद हवाला दे रहे हैं उसमें क्या प्रधानमंत्री के दौरे की बात हुई है, क्या बातचीत हुई है कि 4-5 दिन में PM की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो जो NIA की मांग करते हैं, बिल्कुल NIA की जांच की मांग करता हूं जी। और जो अखबारों ने लिखा है, ये भी अखबार में ही लिखा है कि ये मोदी की आंखें खोल देनिया, ते तुसी पक्का DGP रहोगे। दसो, एक DGP जी दी ब्लू बुक स्पष्ट कहता कि प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी का जुम्मा ओदा है, वो तो गायब सी उस दिन। यार ये देखो, ये बड़ा तरीका है कि होया कुछ नहीं। और चन्नी कहता पहला एक ते गोली मैं लैनी, तू ठोको ताली ली गोली लै, पहला तो मार गोली होर किसी दी। इन्होंने गोली लैनी सी, ये तो साजिश करता सी सारे।
ਇਹ ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, आई जस्ट वांट टू नो विच लॉ, केड़ा कानून ये अधिकार देता है कि डीजीपी किसी पीओ से मिले, उसको चाय पिलाए, उसको इलीगल ये करे कि हमने इलीगल तरीके से लोगों को कैसे उठाना है, कहां पे रखना है, उसके साथ सलाह हो रही है। हाँ कहता घर का रेंट भी डीजीपी कह रहा मैं दूंगा। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡੋ ਉਹਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਅਬਵ ਬੋਰਡ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ यूपीएससी ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਹੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਟਰੂਥ ਆਊਟ। क्योंकि ऑर्डर बेशक परसों वर्बली आया सी, बट इसके रिटन ऑर्डर्स ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਕਫਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਤ-ਭਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨੇ ਚਾਬੀ ਚੜਾਈ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਚੂੜੀ ਚੜਾਈ ਸੀ। 7:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਔਰ ਬੈੱਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈੱਡ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਸ ਕਰਨ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਿਹਦੇ ਕਹਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਿਹਦੇ ਕਹਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਸਟੀਐਫ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟੇ, ਕਿਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ? ਇਸੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੇਰੂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਘਟ ਗਏ ਜੀ ਡਰੱਗਸ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਪੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਹੈ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਦ ਪੋਸਟਡ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਥਾਣਾ ਟਿਉਂਡਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਓ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੇਰੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਚ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। जिक्र साहब मेरा यही क्वेश्चन है जो आप यू आर रेजिंग द सेम क्वेश्चन द रेड्स हैव बीन कंडक्टेड वन साइड होम मिनिस्टर सेज दैट ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ। जिक्र वन साइड होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आई डोंट हैव एनी रोल in these raids, on other hand you are saying the same thing that who is handling all these cases? What do you feel, that do you think that they are also trying to manipulate election commission of India by conducting such raids, by violating all these? I am requesting the election commission of India that please don't get fooled. They are controlling all, pulling all strings at the back. A free and fair election without fair election, this is a major job of election commission of India. So that means raids were being conducted on the Please tell me, how was it being conducted? Now, how else? If anybody who's following the rule of law, and when the honorable judge has clearly said that I will consider it,
ਕਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੱਲ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਜਾਂ 2:40-55 ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਿਹਦਾ? ਇਸੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਪੀਓ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਫਰਾਈ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਦੱਸਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੜਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ DGP ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਰ ਰਹੇ, ਵੀਰ ਮਰ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ DGP ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ DGP, ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਸਭ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ टारगेट किया जा रहा है। आपने जिस ऑडियो में बात की है कि जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मारने की बात जो थी, कि सबक सिखाने की बात जो थी, क्या वो DGP कर रहे हैं या वो जो PO था वो कह रहे हैं? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ ਔਰ ਐਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਟੂ ਅੰਬੈਰਸ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਸਭ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਸਭ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਓ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ISI ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੇ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਮੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਮਾਈਕ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੱਭਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਔਰ ਉਹ ਬੱਬੂ ਗੋਚਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 18 ਲੱਖ ਇਨਕਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਲੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਨਾਟ ਨਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੋ ਰਿਕਵਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ, CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਨੀ ਨੂੰ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਨਾਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੋਂ, CM ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੋਂ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, MLA ਦਾ ਸਟicker ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕਾਨੂੰਨ 2 ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਲੇ ਮੈਂ 2-3 ਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਟੇਪ ਕੱਟਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੇਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਊਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਂਟਡ ਬੰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਡੀਜੀਪੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਨੇੜ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ ਪੀਓ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਪੀਓ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਸ ਆਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਕਸ, ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਸੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਸਟਲਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? ਆਈਐਸਆਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਸ ਪੀਓ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਪਤਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਪੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਪੀਓ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਭਰਨੇ ਆ। ਆਡੀਓ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਮਤਲਬ ਆਈਐਸਆਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਆਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕੱਲ, ਲੈ ਕਪਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮਾਮਾ ਹੀਰਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਮੰਮੀ ਕੌਣ ਆਖੀ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਡੰਡੌਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਕੌਣ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਉਦੋਂ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੈਡਮ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਓ, ਚਾਉਮੀਨ ਖਾ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ, ਚਿਕਨ ਖਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ? ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ 17 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ।
ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।